ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ ಶೇಷಾಂನಾಯ ಸ್ಮೃತಿರುದಯದೀಪ್ತಾಯ ಹರಯೇ येन प्रादुरभावि भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परं ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सनमार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजेन महसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वैबाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्यभाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्यप्रमाणज्ञान् प्रतिवादिमदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णः प्रमति गुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नामान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं दतमसावकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकं पारीप्सितस्यानन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीतशिष्टाचार परम्परादिना अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहम् निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैः सुमाख्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओम ओमथातो ब्रह्म जिज्ञासा ओम श्रुति क्षीराब्धिमामध्यधीमं दरमहीभृता प्राप्ता न्यायसुधायेन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां कामधेनुमुपास्महे मद्वोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक्सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परं प्रापुरुजे कृतकृत्यतां गतमला विद्याधिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं बुधिनोपमेयम् मनोजजित्य मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम्
ವೇದವ್ಯಾಸ ಗುರುಂ ನೌಮಿ ಶ್ರೀವೇದೇಶ ನಮಸ್ಕೃತಂ ಸತ್ಯನಾಥ ಗುರು ಪಾತು ಯೋಧೀರೋ ನವಚಂದ್ರಿಕಾ ನವಾಮೃತ ಗದಾ ತೀರ್ಥ ತಾಂಡವಾನಿ ವ್ಯಚೀಕೃಪತ ಆರೂಢ ಸಹಸಾಯತೀಂದ್ರ ಪದವೀಂ ಗತ್ವಾ ಚ ವಾರಾಣಸಿ ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಭೀಷಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಶಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾವಾಕ್ಯಾರ್ಥಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈಯಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿಃ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೌ ನೂನಂ ಮನಃ ಪಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಾ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವಾ ವಿಷ್ಣುಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ಮಮ ಆಪಾದಮೂಲಿಪರ್ಯಂತಂ ಗುರುಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತಿ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾನ್ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನಾತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರುನ್ ಮಮ ಸತ್ಪ್ರಮೋದ ಕೃಪಾಪಾತ್ರಂ ಜಗತ್ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಗುರುಂ ಸದಾ ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರ ನಿರತಂ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾತ್ಮ ಮುನಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಯಥಾರ್ಥವೇ, ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಭಾಕರ ಹೇಳಿದರು. ಎರಡನೇದವರು ಭಾಟ್ಟರು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎರಡು ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಭಾಟ್ಟರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೆಯವರು ಅವರು ವೇದಾಂತಿಗಳು. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಿತ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ವೇದಾಂತಿಗಳು ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗತ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಎರಡು ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದಲೇ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಾನ ವಿಶೇಷ ಖಲು ಪರೀಕ್ಷಾ ನಾಮ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನುಮಾನ ವಿಶೇಷವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನುಮಾನದ ವಿಶೇಷವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಮಾನವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ, ಬೇರೆ ಏನಲ್ಲ. ಅನುಮಾನ ವಿಶೇಷವೇ, ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಅದೇ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಅನುಮಾನ ವಿಶೇಷವೇ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಸಾಚ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಧಾರಣಾಯ ಪ್ರಭವತಿ. ನೋಡಿ, ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ತಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿರಬೇಕು.
ಸಾಚ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣತೆಯ ನಿಶ್ಚಿತ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲು ತಾನು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಯೇಷಾಂ ಧ್ಯಾನಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಅವಧಾರಣಾಯ ಪ್ರಭವತಿ. ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಮರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ನ ಅನ್ಯಥಾ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸ್ವಯಂ ತಾನೇ ಅಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನ ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಯಂ ತಾನು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ನ ಅನ್ಯಥ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಅವರಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತಂಬೋದಾದರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವಾಹ ಪರಂಪರಾ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ತತ್ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಾವಧಾರಣಂಚ ಪರೀಕ್ಷಾಂತರೇಣ ಇತಿ ಕಥಂ ನ ಅನವಸ್ಥಾಸ್ಯ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರವಾಹ ಅನವಸ್ಥಾ ಅಂಬೋದು ಬರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ, ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ ಈ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ. ಸಂತೋಷ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾತಕ್ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಹ ಪರಂಪರ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನವಸ್ಥಾ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಗ್ರಹಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾಧೀನತ್ವೇ ಅನವಸ್ಥಾ ಪ್ರಸಂಗಂ ತಾವತ್ ಪರಿಹರತಿ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗವಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷಾಂತರ ಅನವಸ್ಥಾ ಎಂಬ ದೋಷ ಅಂತ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷಾಂತರ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದಾಗ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಮುಂದಿನ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನವಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇತ್ವ ಸಂಶಯಾತ್. ನೋಡಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನವಸ್ಥಾ ನ ಸ್ಯಾತ್, ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅನವಸ್ಥಾ ಸ್ಯಾತ್. ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇತ್ವ ಸಂಶಯ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು? ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಿತ ರೂಪವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರುವ ವೃತ್ತಿರೂಪ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷವಾಗಲಿ ಸಂಶಯನೇ ಮೊದಲು ಬರಲ್ಲ. ಸಂಶಯ ಬಂದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷಾದಿಗಳಿಗೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸಕ್ತಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಸಂಶಯ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಪರಮ ಪ್ರಮಾಣ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಸ್ಯ ಪರೀಕ್ಷಾಧೀನತ್ವ ಅಂಗೀಕಾರೇಪಿ ಇತಿ ಶೇಷಃ. ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಮುಂದೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಕರಾಯರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂಬುದು ಪರೀಕ್ಷಾಧೀನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದರೂ ಕೂಡ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತತ್ರ ಹೇತು ಮಾಹ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಪರೀಕ್ಷಾಧೀನವಾದರೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಎಂಬುದು ಅನವಸ್ಥಾ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇ ಸಂಶಯ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನು ನೋಡಿ,
ದ್ವಿವಿಧಂ ಖಲು ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪಂ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಂಚ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಎರಡು ರೀತಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಿದೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ರೀತಿ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೊಂದು, ಎರಡು ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಒಂದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ, ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ. ಹಿಂಗೆ ಎರಡಿದೆ. ದ್ವಿವಿಧಂ ಖಲು ಜ್ಞಾನಂ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪಂ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಂಚ ಇತಿ. ತತ್ರ ಆದ್ಯಾತ್ ವಿಶೇಷ್ಟುಂ ತು ಶಬ್ದ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಎರಡನೇ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಆಚಾರ್ಯರು ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಚ, ತು, ಅಪಿ, ಹಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಅಂತ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಬರೀತಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇತ್ವ ಸಂಶಯಾತ್, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇತು ಅಸಂಶಯಾತ್. ತು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನವೇ ಬೇರೆ. ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋ ಸಲುವಾಗಿಯೇ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತು ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕಾರಾಯರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ರ ಆದ್ಯಾದ್ ವಿಶೇಷ್ಟುಂ ತು ಶಬ್ದ. ಸರಿ, ಏನ್ ಹೇಳ್ದಂಗಾಯ್ತಪ್ಪ ಒಟ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏತದುಕ್ತಂ ಭವತಿ. ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾದಿಯಂ ಅನವಸ್ಥಾ, ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಇದು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಧೀನ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಅನವಸ್ಥಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? ಟೀಕರಾಯರಂತಾರೆ ಸ್ಯಾದಿಯಂ ಅನವಸ್ಥಾ, ಹೀಗೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾವಾಗ? ಯದಿ ಸರ್ವತ್ರ ಪರೀಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಾ ಸ್ಯಾತ್, ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಉಂಟು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸರ್ವೇಷಾಂ ಜ್ಞಾನಾನಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣಾಯ ಪರೀಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಾ ಅಸ್ತಿ ಇತಿ ಯದಿ ಅಂಗೀಕುರ್ಮಃ. ಹಿಂಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದರೆ ಸಕಲ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣವೂ ಕೂಡ ಪರೀಕ್ಷಾಧೀನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿದ್ರೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನ ಚೈವಂ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಎಲ್ಲಾ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಗ್ರಹಣ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನ ಚೈವಂ, ಕಿಂತು ಏನು ಬರೀತಾರೆ? ಸಂದಿಗ್ಧೇ ಖಲು ಅರ್ಥೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಪೇಕ್ಷತೆ ನತು ಅಸಂದಿಗ್ಧೇ. ನೋಡಿ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ಸಂದಿಗ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಗಳ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದು. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಮೇವ, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವಥಾ ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಟೀಕಾರಾಯರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಧೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಸಂಶಯಶ್ಚ ಮನೋವೃತ್ತಿ ವಿಷಯೇ ಪಾನೀಯಾದೌ ಭವತಿ ನ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇ ಸುಖಾದೌ. ಟೀಕಾರಾಯರು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಂದೇಹ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಂದೇಹ? ನೀರು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಬೇಸಿಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ, ದೂರಿಂದ ಒಂದು ಸರೋವರವೋ ನದಿಯೋ ಒಂದು ಹೊಂಡವೋ ಕಾಣಿಸ್ತು, ನೀರು ಅಂತ ನೋಡಿದ ದೂರಿನಿಂದ. ಅದು ನೀರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ಹೌದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ. ಇದಂ ಜಲಂ, ದೂರಿನಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ನೀರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ. ಹತ್ತಿರ ಹೋದ, ಇದು ನೀರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೈ ಇಟ್ಟ, ತಣ್ಣಗೆ ಹತ್ತಿದೆ.
ನೀರು ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಯಾವುದೋ ದ್ರವ ಪದಾರ್ಥವೋ, ಇನ್ನೂ ಸಂದೇಹ. ಕುಡಿದ, ನೀರು ಕುಡಿದ ಮೇಲೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಯಿತು, ಸುಖ ಆಯಿತು. ಸುಖ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಶಯ ಬರಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ತೃಪ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ, ಆನಂದ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ನನಗೆ ಸುಖ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ನೀರು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ, ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕೋ ಇಲ್ವೋ, ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು. ನೀರು ಕುಡಿದು ತೃಪ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ, ಸುಖ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಖದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳು ಗ್ರಹಣವಾಗೋದು ಎದರಿಂದ? ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಂದೇಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಟೀಕಾರೆ ಬರೀತಾರೆ, ಮನೋವೃತ್ತಿ ವಿಷಯೇ ಪಾನೀಯಾದವು ಭವತಿ ಸಂಶಯ. ನೀರು ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇದಂ ಜಲಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಬಹುದು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಅದು. ಆದರೆ ನ ಪುನಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇ ಸುಖಾದವು, ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಸಂದೇಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಶ್ಲೋಕ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇ ತ್ವಸಂಶಯಾತ್. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಸುಖ ದುಃಖ, ಇಚ್ಛಾ ಪ್ರಯತ್ನ ದ್ವೇಷ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಸಂದೇಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅತಃ ತಾವದೇವ ಪರೀಕ್ಷಾ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗಪ್ಪ? ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಒಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಅತಃ ತಾವದೇವ ಪರೀಕ್ಷಾ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೃಹೀತೇಷು ಸುಖಾದಿಷು ಅವತಾರ ಇತಿ ಕುತೋ ನ ಅನವಸ್ಥಾ. ಇತಿ ಕುತೋ ಅನವಸ್ಥಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೊತ್ತಾ? ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಣವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ಪರ್ಯಂತರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸುಖ ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸುಖ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಣ ನೋಡೋಣ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇದು? ಸುಖಾದಿಗಳವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ, ಸುಖ ಆಗೋವರೆಗೂ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಇದು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದಮದಂಬಾ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ತಾವದೇವ ಪರೀಕ್ಷಾ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? ಯಾವತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೃಹೀತೇಷು ಸುಖಾದಿಷು ಅವತಾರ. ಸುಖಾದಿಗಳಾಗೋ ತನಕ, ಸುಖಾದಿಗಳು ಹುಟ್ಟೋ ತನಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ, ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಸುಖಾದಿಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಪಂಚಿತಶ್ಚ ಅಯಮರ್ಥ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತು ಉಂಟು ಎಂಬ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾದೇಶ್ಚ ಸತ್ಯತ್ವಂ ತೇನ ಖೇವ ಮತಂ ಭವೇತ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಧಿಕರಣದ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವತಸ್ತುವನ್ನು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಉಪಯೋಗ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸರ್ವಥಾ ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಎಂಬುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನವಸ್ಥಾ ದೋಷ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಟೀಕಾರೆ ಬರೀತಾರೆ. ಮನೋವೃತ್ತಿ ವಿಷಯೇವ ಸಂಶಯ ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇ ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿಂ ಕಾರಣ. ಶಿಷ್ಯರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ
ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ ಏನು? ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸುಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬರಲ್ಲ, ಏನ್ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ? ಇತ್ಯತ್ರ ಕಿಂ ಇತ್ಯತಃ ಮಾನಸೇ ಇತಿ. ಆಚಾರ್ಯರನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ: ಮಾನಸೇ ದರ್ಶನೇ ದೋಷಾಃ ಸ್ಯುರ್ನೈವ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನೇ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಃಪರಿಣಾಮ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಮನಃಪರಿಣಿತ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕ ಅಂತ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಗಳ ಅಪೇಕ್ಷೆ, ಅಂದ್ರೆ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮಾನಸೇ ದರ್ಶನೆ ದೋಷಾಃ ಸ್ಯುಃ. ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶಂಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ದೋಷ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟೀಕರಾಯರು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮನಃಪರಿಣತ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ಪ್ರಮಾಣಂ ನವ ಅಂತ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇತ್ವ ಸಂಶಯ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಬರೀತಾರೆ. ಮನಃಪರಿಣತ ರೂಪೇ ದೋಷಾಃ ಕಾರಣತಯಾ ಸಂಭಾವಿತಾಃ ಸ್ಯುಃ ವೈ ಶಬ್ದಃ ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥೇ ಸ್ಯುರ್ನೈವ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನೆ. ವೈ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ವೈ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ತು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನೇತು, ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನೇತು ನ ಸ್ಯುಃ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವೈ ಶಬ್ದ ತು ಶಬ್ದಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರೋ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಕಾರಣತ್ವೇನ ಸಂಭಾವಿತವಾಗಿವೆ. ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ದೋಷಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸರಿ, ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಟೀಕರಾಯರು ಈ ವಿಚಾರದ ವಿವರಣೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ದ್ವಿವಿಧೋ ಹಿ ಸಂಶಯೋ ಭವತಿ. ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. ದ್ವಿವಿಧೋ ಹಿ ಸಂಶಯೋ ಭವತಿ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಏಕಃ ತಾವದ್ ಆದಿತಃ ಏವ. ಕೆಲವು ಸಂಶಯಗಳು ಮೊದಲಿಗೇ ಬರ್ತವೆ. ವಸ್ತು ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಸಂಶಯ ಬರ್ತದೆ. ಏನಂತ? ಎದುರುಗಡೆ ಉದ್ದಕ್ಕಿನ ಒಂದು ವಸ್ತು ನೋಡಿದ, ಮೋಟು ಮರ ಅಂತ ಕರೀತೇವಲ್ಲ, ಎತ್ತರ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು. ಏಕಃ ತಾವದ್ ಆದಿತಃ ಏವ. ಏನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಯಥಾ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಾ ಪುರುಷೋವಾ ಇತಿ. ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಸ್ತು ಇದು ಸ್ಥಾಣುನೋ ಪುರುಷನೋ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ಮೊದಲಿಗೇನೆ ಸಂದೇಹ. ಎತ್ತರಿಗೆ ವಸ್ತು ನೋಡಿದ, ಇದು ಸ್ಥಾಣುನೋ ಪುರುಷನೋ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪರಸ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಪೃಷ್ಠಭಾವಿ. ಎರಡನೇ ಸಂದೇಹ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ, ನಿಶ್ಚಯ ಪೃಷ್ಠಭಾವಿ. ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಜ್ಞಾನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನನಗಂತೂ ಇದು ಸ್ಥಾಣು ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಇದು ಸ್ಥಾಣು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ. ಸ್ಥಾಣು ಅಂದ್ರೆ ಒಣಗಿದ ಮೋಟು ಮರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಮುಂದೆ ತೋರುವ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಣುವಾಗಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ, ವಸ್ತುತಃ ಇದು ಸ್ಥಾಣು ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಪರಸ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಪೃಷ್ಠಭಾವಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ
ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ದೋಷಜನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಸಂಶಯದಿಂದ ಹುಟ್ಟತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೋ ಅಪ್ರಮಾಣವೋ ಹಾಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಯಥಾ ಸ್ಥಾಣುವದಯಂ ಪ್ರತೀಯತೆ, ಮುಂದೆ ತೋರೋ ಈ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಣು, ಮೋಟು ಮರ, ಉದ್ದಕಿನ ವಸ್ತು ಇದೆ, ಇದು ಒಣಗಿದ ಮೋಟು ಮರ ಅಂತ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ವಸ್ತುತಃ ಸ್ಥಾಣುರ್ಭವತಿ ವಾ ನವ, ಇದು ಸ್ಥಾಣು ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತತ್ರ ಆದ್ಯ ವಿಶೇಷ ಅದರ್ಶನಾದಿ ದೋಷ ಮೂಲ. ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಾಣುರ್ವಾ ಪುರುಷೋವಾ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಈ ಸಂದೇಹ ಬಂತಪ್ಪ? ಸ್ಥಾಣುರ್ವಾ ಪುರುಷೋವಾ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಯಾತಕ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಯಾತಕ್ ಬಂತು ಈ ಸಂದೇಹ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ಅದರ್ಶನ ನಿಮಿತ್ತಕವಾಗಿ ಸಂದೇಹ ಬಂದಿದೆ. ಎದುರಿಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಎದುರಿಗಿರತಕ್ಕಂತ ಉದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೋಡಿದ, ಎದುರಿಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದ ವಸ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ಸ್ಥಾಣುರ್ವಾ ಪುರುಷೋವ, ಸ್ಥಾಣುನೋ ಪುರುಷನೋ ಸಂದೇಹ ಬಂತು. ಯಾತಕ್ ಸಂದೇಹ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಅದರ್ಶನಾಥ. ವಿಶೇಷ ಅದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ವಿಶೇಷ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಏನು ವಿಶೇಷ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತು ಇದು ಸ್ಥಾಣು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ವಕ್ರಕೋಟರಾದಿಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಪಟರೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ವಕ್ರಕೋಟರಾದಿಗಳು ತೋರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂತ ವಸ್ತು ಪುರುಷ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಶಿರಪ್ಪಾಣ್ಯಾದಿಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ಅದರ್ಶನ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಶಯ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಅದರ್ಶನದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಸಂಶಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ದ್ವಿತೀಯೋಪಿ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ದೋಷಜನ್ಯತ್ವ ಶಂಕಾ ಮೂಲ. ಎರಡನೇ ಸಂಶಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ದೋಷಜನ್ಯತ್ವ ಶಂಕೆಯಿಂದ. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸಂಶಯ ಅಂದ್ರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಹಿಂದೆ. ಯಥಾ ಸ್ಥಾಣುವತ ಅಯಂ ಪ್ರತೀಯತೆ ಸ್ಥಾಣುರ್ಭವತಿ ವಾ ನವ. ಇದು ಎರಡನೇ ಸಂಶಯ. ಸ್ಥಾಣುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಥಾಣು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಸಂದೇಹ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ಸಂದೇಹ, ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಸ್ಥಾಣುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮೊದಲು ಜ್ಞಾನ ಬಂತು, ಆಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಜ್ಞಾನ. ಸ್ಥಾಣು ಹೌದೋ ಅಲ್ಲವೋ, ಸ್ಥಾಣುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತೇನು ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಈ ಜ್ಞಾನ ದೋಷಜನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನ ದೋಷಜನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ಥಾಣುನೋ ಪುರುಷನೋ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ದ್ವಿತೀಯೋಪಿ ಪ್ರಥಮ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ದೋಷಜನ್ಯತ್ವ ಶಂಕಾ ಮೂಲ ಅಂತೂ ನೋಡಿ ಸರಿ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ಸಂಶಯ ಎಂಬುದು ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ ದೋಷಾಶ್ಚ. ದೋಷಗಳಾದರೂ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತವಪ್ಪ? ದೋಷಗಳು ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ? ದೋಷಾಶ್ಚ ಮಾನಸೇಯೇವ ದರ್ಶನೇ ಸಂಭವಂತಿ. ದೋಷಗಳು ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಭವಿಸ್ತವೆ. ಅತಃ ತತ್ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕಂ ವಾ ಜಾಯತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಕೆಲವು ಬಾರಿ ಸಂಶಯ ರೂಪವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯತೆಯ ಜಾತಸ್ಯ ವಿಷಯೇವ ಆಹಾರ್ಯ ಸಂಶಯೋ ಭವತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಸಂಶಯಗಳು ಸಂಭಾವಿತ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟೋ ಜ್ಞಾನದ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೋಗಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ
ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವು ಬಾರಿ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೂ ಕೂಡ ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಶ್ಚಯತೆಯ ಜಾತಸ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವು ಕೆಲವು ಸಲ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನವು ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಷಯೇವ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ್ಯ ಸಂಶಯೋ ಭವತಿ. ಆಹಿತ ಸಂಶಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಹಿತವಾದ ಸಂಶಯ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬರಬಹುದು. ಅದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಹಿತ ಸಂಶಯ ಎಂಬುದು ಬರಬಹುದು. ಆಹಿತ ಸಂಶಯವಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ್ಯ ಸಂಶಯೋ ಭವತಿ ನತು ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇ ದರ್ಶನೆ ದೋಷ ಸಂಭವ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ದೋಷವ ಸಂಭವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇದು? ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧೇ ದರ್ಶನೆ ನತು ದೋಷ ಸಂಭವ ಅತಃ ನ ತತ್ ಸಂಶಯಾತ್ಮಕಂ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದು ಸಂಶಯ ರೂಪವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾಪಿ ತತ್ ಸಿದ್ಧೇ ಅರ್ಥೇ ಸಂಶಯ. ಆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸಂಶಯ ರೂಪವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಂದೇಹ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ, ದೋಷಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಅದು ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಹಿತವಾದ ಸಂಶಯವಾದರೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಯಥಾರ್ಥವೇ, ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಸರ್ವಥಾ ಸಂಶಯ ರೂಪವೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸರ್ವಥಾ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಮಾನಸೇ ದರ್ಶನೆ ದೋಷಾಃ ಸಂಭವಂತಿ ಇತಿ ಸ್ಫುಟಂ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನೇನ ಸಂಭವಂತಿ ಇತ್ತೇತತ್ ಕುತಃ. ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಮಾನಸೇ ದರ್ಶನೆ ದೋಷಾಃ ಸಂಭವಂತಿ. ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಸಂಭಾವನಾ ಇದೆ, ದೋಷ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನೆ ನ ಸಂಭವಂತಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನೆ ನ ಸಂಭವಂತಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಂತೋಷ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇತ್ಯತಃ ಸುದೃಢ ಇತಿ. ಸುದೃಢ ಇತಿ ಏನು? ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿ. ಸುದೃಢೋ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ ಜ್ಞೇಯಂ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನಂ. ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸುದೃಢೋ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ ಜ್ಞೇಯಂ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನಂ. ನೋಡಿ, ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೇಕು? ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಯಾವುದನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯತ್ರ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸುದೃಢ ನಿರ್ಣಯ ವರ್ತತೆ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬಾಧವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಣಯವಿದೆಯೋ ಆ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು.
ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಾವುದರಿಂದಲೂ ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ಯಾವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಉಂಟೋ ತಜ್ಞಾನಂ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪಂ ಜ್ಞಾನ, ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸುದೃಢ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ಟೀಕರಾಯರು. ಸುದೃಢ ಕದಾಪಿ ಬಾಧರಹಿತ, ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಅರ್ಥ ಬರೀತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸುದೃಢ ಕದಾಪಿ ಬಾಧರಹಿತ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯ. ನಿರ್ಣಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅವಧಾರಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರತ್ಯಯ. ಸುದೃಢೋ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ, ಸುದೃಢ ಎಂಬ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ ಬರೋದಿಲ್ಲವೋ, ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಣಯ. ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಏನು? ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಸುದೃಢ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಧರಹಿತ, ನಿರ್ಣಯ ಅಂದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಬಾಧರಹಿತವಾಗಿ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ. ಸುದೃಢೋ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ ಜ್ಞೇಯಂ ತತ್ ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನಂ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸುದೃಢೋ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ, ಯತ್ರ ಇತಿ ನಿಪಾತಃ ಯಹ ಇತ್ಯರ್ಥೆ. ಸುದೃಢೋ ನಿರ್ಣಯೋ ಯತ್ರ ಅಂತ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿರುವ ಯತ್ರ ಎಂಬ ಏನು ಅವ್ಯಯ ಇದೆ, ನಿಪಾತ. ನಿಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ಯಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ. ಯತ್ರ ಇತಿ ನಿಪಾತಃ ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಯತ್ರ ಎಂಬ ನಿಪಾತ ಅಂದ್ರೆ ಯತ್ರ ಎಂಬ ಏನು ಅವ್ಯಯ ಉಂಟೋ, ಈ ಅವ್ಯಯ ಎಂಬುದು ಯಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧಿತವಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆಯೋ ತಜ್ಞಾನಂ, ಅದು ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಕಾರ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೋಷಾಹ ತಾವತ್ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಡೋಲಾಯಮಾನತಾ ದರ್ಶನೇನ ಬಲವದ್ಬಾಧಕ ಉಪನಿಪಾತೇನ ವಾ ಕಲ್ಪ್ಯಾಹ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹಿಂದೊಂದು ಮಾತು ಬಂತು. ಮನೋವೃತ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೋಷ ಉಂಟು, ಸಾಕ್ಷಿ ರೂಪವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡೋದು ಹೇಗಪ್ಪ? ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು? ನೋಡಿ, ತಾವತ್ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಡೋಲಾಯಮಾನತಾ ದರ್ಶನೇನ, ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಶಂಕೆ. ಇದಮದೋಬಾ, ಮುಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಸ್ಥಾಣುನೋ ಪುರುಷನೋ, ಹಿಂಗೆ ಡೋಲಾಯಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನ, ಇದನೋ ಅದನು. ಡೋಲಾಯಮಾನವಾದ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದ್ದು ಬಲವದ್ ಬಾಧಕ ಉಪನಿಪಾತೇನ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಬಾಧಕವಿದ್ದಾಗ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲವಾದ ನೇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದ ಬಾಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಂ ರಜತಂ ಎಂಬ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದು ದೋಷಪೂರಿತವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ. ಡೋಲಾಯಮಾನವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದರೂ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನದ ಬಾಧ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇದು ದೋಷ ಉಳ್ಳದ್ದು. ನೋಡ್ರಿ, ದೋಷಾಹ ತಾವತ್ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಡೋಲಾಯಮಾನತಾ ದರ್ಶನೇನ, ಒಂದು ಬಲವದ್ಬಾಧಕ ಉಪನಿಪಾತೇನ ವಾ, ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬಾಧಕ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಇದಂ ಜ್ಞಾನಂ ದೋಷವತ, ಈ ಜ್ಞಾನ ದೋಷ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಇತಿ ಕಲ್ಪ್ಯ ಯಥೋಕ್ತಂ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಥೋಕ್ತಂ ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದ ವಚನ ಅದು.
ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಬಲವತ್ ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚ ಜ್ಞೇಯ ದೋಷಾನ ಚಾನ್ಯಥಾ. ಬಲವತ್ ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚ ಜ್ಞೇಯ ದೋಷಾನ ಚಾನ್ಯಥಾ. ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯೋದು? ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ವಿರೋಧ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಲವತ್ ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚ ದೋಷ ಜ್ಞೇಯ ನಚಾನ್ಯಥಾ. ತತ್ವ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮತರ್ಕದ ವಾಕ್ಯ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಲವತ್ ಪ್ರಮಾಣತಶ್ಚ ಜ್ಞೇಯ ದೋಷ ನಚಾನ್ಯಥ ಇತಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನಂಚ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕಮೇವ ಭವತಿ ನ ಚ ಬಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಪಪಾದಿತಂ ಪೃಥಗಧಿಕರಣೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನವಾದರೂ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಾ ಬಾಧೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಪೃಥಗಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸಂದೇಹ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದ ಮದೋವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರೋ ಜ್ಞಾನ ಇದು ಅಪರೀಕ್ಷಿತ. ಸಾಕ್ಷಿ ದರ್ಶನಂಚ ನಿರ್ಣಯಾತ್ಮಕಮೇವ ಭವತಿ. ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಇದಮಿತ್ತಂ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯಾತ್ಮಕವಾಗೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನ ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಹಂ ಸುಖಿ, ಅಹಂ ದುಃಖಿ, ಅಹಂ ಅಜ್ಞ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತದೆ ನನಗೆ. ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಎಂದಾದರೂ ಬಾಧ ಉಂಟಾ? ಸರ್ವಥಾ ಈ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಾಧ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೃಥಗಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಹಿ ಬಾಧ ಕ್ವಚಿತ್ ದೃಷ್ಟ ದುಃಖಾದ್ಯನುಭವಸ್ಯತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನು ಪೃಥಗಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಏನಂತ ನೋಡಿ, ನಹಿ ಬಾಧ ಕ್ವಚಿತ್ ದೃಷ್ಟ ದುಃಖಾದ್ಯನುಭವಸ್ಯತು. ದುಃಖಾದ್ಯನುಭವಕ್ಕೆ ಎಂದಾದ್ರೂ ಬಾಧ ಕಂಡಿದೆ? ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಅಹಂ ದುಃಖಿ, ಅಹಂ ಸುಖಿ, ಅಹಂ ಅಜ್ಞ, ಅಹಂ ತೃಪ್ತ, ಈ ಯಾವ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ವತಾ ಬಾಧ ಅಂಬೋದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಎಂದಿಗೂ ಬಾಧ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿಯಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಾನ ಅದು ಯಥಾರ್ಥವೇ. ಅತಃ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವಾತ್ ನ ತತ್ರ ದೋಷ ಸಂಭವತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಲೂ ಸರ್ವಥಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದೆ, ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ದುಃಖಾದಿಗಳಿಗೆ ಬಾಧ ಬರುತ್ತದೆ. ಇತಸ್ಮಿನ್ ವಿಷಯ ಪ್ರಮಾಣಾಭಾವ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅತಃ ಪ್ರಮಾಣವ ನ ತತ್ರ ದೋಷ ಸಂಭವತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ವಥಾ ದೋಷದ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರಿ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಸಂಶಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ? ಅದನ್ನ ಅನುಭವಾರೂಢ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಶಯ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಯಾವುದು? ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.